श्री परमात्मने नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम व्यासदेवाय नमः। ओम जगन्नाथदासाय नमः। हे माँ सरस्वती तमे कंठरे बस, माँ कंठरे बस। अतिबड़ी जगन्नाथ दास रचित श्रीमद् भागवत महापुराणर 93तम अध्याय बा 93तम अध्याय आज श्रवण करवा। अध्यायटी रे वेद स्तुति कथा बा वेद स्तव कथा वर्णना कर अध्यायटी दीर्घमूलक, तेणु यह धैर्यर सहित शुणा। यह दी भाग विभक्त करने को चाहिए। प्रथम भागरे केवल पद्यांतरी एवं यार द्वितीय भागरे बा द्वितीय पोस्टिंग रे यार व्याख्या शुणा। जदि दुईटा जाक एकाठी करा जाए तो पाखापाखि 1.5 घंटा पर्यंत समय लगिपारे, बड़ हो। तेणु प्रथम भाग यार पद्यांतरी ही मुझे चेष्टा करुँच। ओम 93तम अध्याय। तेयान बेरे वेदस्तव अति गहन जार भाव सुभद्रा तनय कुमार कृष्ण से बक मध्यवर प्रणाम करी सुकपादे बोलिया नंद गद गदे। राजा परीक्षित उवाच भोमुनि तुम्भर महिमा के कही पारे गुण सीमा विष्णुभ कत मध्यवर मुतुंभ चरणे किंकर पांडव कोले जात होई स्वभावे भाग्यवंत मोहि तुम्भर मुखो विष्णुवाणी निरते स्तुति पथे शुणी अनेक जन्म तप फले जन्मिली भारत मंडले देख मो हर जन्म काले लिखित अछि जे कपाले से घेनी प्राण त्याग काले चरण देई गंगा जले ब्रह्म विचार तुम्भ तुले कलिया नंद सुख भोले विश्व संसार मध्य हरि जन्मिले जेते रूप धरे मीनक मठ आदि रूप धरिना सिले मोहिताप जे ताहा शुणे कर्ण द्वारे न बुड़े संसार सागरे हरिम हिमा तुम्भे जेते मोते कहिल भागवते संसार वृक्ष मूल कंद अनादि पुरुष गोविंद निजस्व रूप ब्रह्मराशि एक नेक रूपे दिशि बसई सर्वजीव देहे विषय माया जड़ मोहे कर्म रही तेज बही कार्य कारणे न लागई एणुता निज रूप भाव संसारे के ताहा कहिब वेद वेदांत केबा जाणु जे नहे अणु परमाणु नाभिक मळु ब्रह्मजात से खोजी न पाइला अंत तारणी श्वासु वेद जन्मी त्रिगुण माया चक्रे भूमि केमंते विष्णु को जानती ए मोर मने बड़ भ्रांति स्वभावे विष्णु निरंजन नोहे प्रकाश स्थूल शून्य एकता कह मुनिवर निर्मल हेउ मो शरीर एमंत परीक्षित वाणी सुकक हंति परिमाणी श्री सुक उवाच तु पुण्यवंत नृपवर चंचल मन कर स्थिर जगत ईश्वर मुरारी संसार माया जोगे करी सूक्ष्म रूपे जीव भी आई स्थावर आदि जेते देही आगे भी आण कला मन अहंकार बुद्धि चेतन
कर्मर अर्थे इंद्रिगण सर्जिला आदि नारायण कर्मरो वासना संभूत तेणुटी बध ए जगत कर्म वासना रजु बले प्राणीभ मन्ति ए शयले एणु से इह परलोके फलभू जयी दुखे सुखे एघेनी कर्मर अभियान प्रवृत्ति निवृत्ति कारण देहधारण 10 प्राण भितरे बाहरे प्रमाण एमते सर्जे विश्वकाया तुमते पचारिलु जाहा बोलु जे विष्णुर महिमा के जानी पारे गुण सीमा वेद के मन्ते ता प्रमाणी कहे महिमा परिमाणी बुद्धि इंद्रिय प्राण मन एहांक विषय प्रमाण जे रूपे होइब प्रवेश तहिकी देव उपदेश विधाता तहु जेते मुनि वेदरु ब्रह्म भाग घेनी से ब्रह्म ज्ञान कुश्रवण आबर करन्ति धारण वेद वचने ब्रह्म जानी भवसा गरुतरे प्राणी वेदुप रम गति पांति उपनिषद भाग चिंती शुण पांडव चूड़ामणि जेमंते वेदु ब्रह्म जानी पुण्य श्रम बदरिका जहि गोविंद बेनि सखा से नर नारायण रूपे तपसा धंती जन सुखे भारत मध्य जेते जंतु एहाक तप तांक हेतु कलाप ग्रामे यज्ञ बाटे मुनिए अछंती निकटे तहिना रद महामुनि मिलिले विष्णु भाव घेनी से मुनि विष्णुर स्वरूप जीवन मुक्त ज्ञान दीप निरते जन उपकारे भ्रमंती चतुर्दश पुरे विनाश बध करे बाई मिलिले विष्णु पासे जाई चरणे देई बेनिकर न मिले ब्रह्मांक कुमार कहती सुख मुनिवर शुणप ऋक्ष नृपवर विष्णुना रदंक संवाद शुणते न लागे प्रमाद बोले ना रद महाऋषि विष्णु चरण तले बसी नमई प्रभु नारायण तुम्भर अभय चरण हृदये अछि मो संदेह ब्रह्म विचार मते कोह कहती नारायण ऋषि नारद वाक्य परंशसी श्री भगवान वाच एठारे भगवान शब्द बद्रिका समस्त नारायण ऋषि व्यवहार करा जाइछि शुणना रद शुद्ध चेता जनलोक संवाद कथा ब्रह्माम नरो जात होई सनक आदि चारि भाई जोगसा धने ऊर्ध्व चेता जोगसा धने ऊर्ध्वरेता ब्रह्म चारे सेवकता समान बुद्धि चारि भाई श्रोताव कता होई तहि ताहांक मध्ये विचारण जे ब्रह्म परम कारण श्रे ब्रह्म विचार सूचके तुम्भे न थिल जनलोके अगाध जले श्वेतदीपे विष्णु शयन महासर्पे देखिबा पाई तुम्भे गल से घेनी से लोके नथिल तुम्भ गलारे प्रश्न होई शुणिली जन लोके मोहि नारद उवाच मुनि बोलन्ति नारायण गहन ब्रह्म विचारण मनव
ବଚনে ନୋহে ଧରି ବେଦ କି ପାରେ ଅନ୍ତ କରି ସମାନ ଜ୍ଞାନୀ ଚାରି ମୁନି ଶ୍ରୋତାବ କଥା ଭାବ ଘେନି ବ୍ରହ୍ମସ ବାଦ କଲେ ଯାହା ହେ ପ୍ରଭୁ କହ ମତେ ତାହା ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ନାରଦ ସାବଧାନେ ଶୁଣ ବ୍ରହ୍ମାର ସେ ଚାରି କୁମର ମହାମ ହିମ ତାହାଙ୍କର ସନନ୍ଦ ମୁନି ମୁଖ ଚାହିଁ ବ୍ରହ୍ମପୁ ଥିଲେ ତିନି ଭାଇ ମୁନିଏ ବାଳ ଖିଲ୍ୟାଦି ମୁନିଏ ବାଳ ଖିଲ୍ୟାଦି ଅନେକ ଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ସନନ୍ଦ କହେ ଶୁଦ୍ଧ ମନେ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଶୁଣ ସାବଧାନେ ପୁରାଣ ପୁରୁଷ ମୁରାରି ମାୟାର ବଳେ ସୃଷ୍ଟି କରି ପାଳନ ଧର୍ମ ରୂପେ କଲା ପୁଣ ପ୍ରଳୟେ ସଂହାରିଲା ସେ ପୁଣି ନିଜ ତେଜ ଧରି ଜଳଶୟନେ ନରହରି ବିଷ୍ଣୁର ଜନି ପ୍ରକାଶିଲା କେଜାଣେ କେତେ କାଳ ଗଲା ପ୍ରବୋଧ କାଳେ ସେ ପୁରୁଷ ଆଳସ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲା ନିଶ୍ୱାସ ଏଠାରେ ପ୍ରବୋଧର ଅର୍ଥ ଜାଗରଣ ବୋଲି ଆମେ ନେବା ଶୁଭିଲା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବଦ ତହୁଜ ମିଳେ ତିନି ବେଦ ଦୁର୍ଗମ ଅନ୍ଧକାର ଦେଇକି ଭୟେବୁ ଜିଲେ ବେନିଆକି ବିଷ୍ଣୁର ତେଜ ସେ ବହନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଭେଟିଲେ ଜୀବ ଭ୍ରାନ୍ତି ଏତେ ବି ଚାର ମନେ ଘେନି ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି ବେଦ ତିନି ମାଗଧେ ରଜନୀରନ୍ତେ ରାଜାକୁ କହନ୍ତି ଯେ ମନ୍ତେ ଶ୍ରୁତୟୌଚୁଃ ପ୍ରଥମେ ଜୟ ଜୟ ସ୍ତୁତି ନିର୍ଗୁଣ ନିଗମେ ବୋଲନ୍ତି ଜୟ ଜିତ ଆଦି କନ୍ଦ ନିର୍ଲେପ ପରମ ଆନନ୍ଦ ଜୟ ମଙ୍ଗଳ ଜଗନ୍ନାଥ ଏ ଜୀବ ତୋର ତହୁଁ ଜାତ ସ୍ଥାବର ଆଦି ଚାରି ମୂଳେ ବନ୍ଧନ ବାସନାର ବଳେ ତୋର ମାୟାରେ ଭ୍ରମ ପାଇ ନାନା ଯୋନିରେ ଜାତ ହୋଇ ଭ୍ରମନ୍ତି ତୋ ଭାବନ ପାଇ ତାହାଙ୍କ ମାୟା ଛେଦ ତୁହି ସେ ମାୟା ପ୍ରକାଶିବୁ କେତେ ଗୁଣ ଯେ ଭଜେ ଦୋଷତେ ତୁ ଆତ୍ମା ଗୁଣେ ନରହରି ଅଷ୍ଟମ ନିଧି ଯୋଗଧାରୀ ଉପାଧି ଭେଦେ ନହୁ ସଙ୍ଗ ସମୁଦ୍ରେ ଯେସନେ ତରଙ୍ଗ ପରମ ଆତ୍ମା ରୂପେ ବସୁ ଜୀବର ଶକ୍ତି ତୁ ପ୍ରକାଶୁ ତୋ ମାୟା ତରିବାର ଆସେ ବୈରାଗ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସେ ଅଭ୍ୟାସେ ନାନା ପ୍ରକାରେ ବୁଦ୍ଧି କରି ତୋ ମାୟା ନ ପାରନ୍ତି ତରି ଏଣୁ ଜୀବର ଘୋର ମାୟା ତୁଟଇ ଯାକୁ କରୁ ଦୟା ଅନାଦି ମାୟା ସୃଷ୍ଟି କାଳେ ତୁ ସେ ମାୟାର ସଙ୍ଗ ମେଳେ ଜୀବ ପରମ ରୂପ ଧରି ତୋହର କ୍ରୀଡ଼ା ନରହରି ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ତୋର ମାୟା କେ ଜାଣି ପାରେ ନାଥ ତାହା ଆଦି ଅନନ୍ତ ନାହିଁ ତୋହର ଆଦି ଅନ୍ତ ନାହିଁ ତୋହର ଏ ଘେନି କେ କରୁ ଗୋଚର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହଦୁପଲବ୍ଧ ଭାବେ ବୋଲନ୍ତି ତିନି ବେଦ ତୁ ନାଥ ପରମ ଆନନ୍ଦ ସଂସାର ମୂଳ ଆଦି କନ୍ଦ ତୁ ବୋଲୁ ବେଦ ଯେ ଅନାଦି ସର୍ବପାରନ୍ତି ଏ ସମ୍ପାଦି ବାସବ ଆଦି ଦେବଗଣ ଏ ଦେବେ ଯଜ୍ଞରେ ବରଣ
कर्म करण शुभाशुभ मोक्षादि दियंती ए सर्व तहिकी कहिबु तो आगे पवन बले जल बिंबे कहिबा जेते अनुमान जलु से नुहंती ना भिन्न तु सर्वमय निराकार अशेष शेष नाही तोहर सृष्टि भूत तोर तहु तु ब्रह्म विकार जिनहु घटादि मृति काजे सने उदय अस्त अनुमाने बासव आदि ए जगते तोहर संचिला समस्ते एघेनी ऋषि गण जेते मनव चन देई तोते समर्पी तो पाद कमले तो माया निस्तरिली हेले दिगपालंक पूजा घेनी यज्ञ की न तरिबे मुनि काष्ठतृण वा पाषाण एणे जे चालंती बचरण बालक दृष्टि दिष्टे भांति जानिले भूमि रे से थांती तृतीये इति वेदेवाणी भावे बोलंती परिमाणी त्रिअधिपति तोर नाम कहिबु शुण सावधान त्रिगुण माया जंत्र करी मृगिन चाउ नरहरि एणु तो त्रिअधिप नाम शुणक हिबु गुणग्राम धातुजे मृग अन्वेषण ताहार अर्थटी भ्रमण से भ्रम अछि जार तहि एघेनी मृगी से बोलाई अशेष जोनि मध्य थाई जीव भ्रमयी देह बही एणु से जीव मृगी नाम जेणुनी रते तार भ्रम त्रिगुण सत्व रजतम एमंत जंत्र अनुमान नाना विषये विद्यमाने जीवना चयी सावधाने एनु त्रिअधिप बोलाऊ जे जंत्रे जीव कुन चाओ एमंते वेद अनुमानी पुणवो लंती भावघेनी संसारे सुपंडित प्राणी तोनु माने तोते जानी तो कथा अमृत सागर अशेष पाप जही दूर से जले मन बुड़ाइले न लागे ताप त्रय भले तो नाम महिमाए मंत तो रूप के करिबंत जोगाए जोगिए बसी जोगासने अखंडा नंद रूप ध्याने अंतक रणे ताहा धरी तेजिका मादी षडहरी गर्भज नबाल किशोर तरुण वृद्ध देहांतर ए सप्त दशा जिणी करी माया संसार जांति तरी हृतय इव एहि स्तुति चतुर्थे निगमे बोलन्ति भोनाथ कंभु चक्रपाणी तोते जे न भजन्ति प्राणी शरीर बही एशयले प्राणधरन्ति सुख भले तांको जीवन कारण भोनाथ शुण नारायण कर्मकार जंत्र बले भातिए गर्जु थांति शाळे कर्मकार अर्थात कमार छाड़िले नथाई पवन तेमंते ताहांक जीवन महत अहंकार मन गगन आवर पवन जल नल संगे मही तोहर अनुग्रह पाई ब्रह्मांड सृष्टि कले मिली तुनाथ जीव रूप धरी पंचशरीरे तोर बास जाहाकू बलि पंचकोश अनजे प्राण आरमन
विज्ञान आनंद ए नाम ए पंच पुरे तुझे पोषी ज्योतिषो रूप परकाशी एहांक संगे लग्न नहु जेणुनी लेप रूप बहु एणु तो चरण कमले जेनची दंती सुख भोले तुनाथ ताहांकु दुर्लभ से प्राणी लभे पराभव उदर पंचमरे स्तुति बेदेवा सुदेवे बोलंती शुण हे परम कारण ऋषिंक मार्ग विचारण स्थूल दृष्टिरे तोते चिंती सूक्ष्म स्वरूप न जानती गुरुंक उपदेश शुणी उदरे ब्रह्म परिमाणी कुंभके कर्मे वायुपुरी नाभिच क्रकु ध्यान करी उदर चक्रे दुष्टि तीरे चिंतन्ति पवन निश्चले चक्रप बने सूक्ष्म रेणु नयने आच्छादयितेणु ताहाको अंध बोली जानी से तोते काहीं परिमाणे से नाभि चक्र ऊर्ध्वगते 10 आंगुली परिमिते सहस्र संख्यादि सप्तति नाड़िए अध ऊर्ध्वे छन्ति एहांक देहे प्राण बहे देहआ बरी वस्त्र प्राय से नाड़ी मानकर मूल नाम तो हृदय कमहल अरुण वंशे जेते मुनि ताहांक गुरु शिक्षा घेनी से तोते सूक्ष्म रूपे चिंती हृदये ध्यान से करती भोनाथ सूक्ष्म महिमा आंभेक हिबु गुण सीमा तीक्ष्म स्तरे बाळग्र चिरिक रिबाधस भाग ताहाको पुणी सहस्रेक चिरिग निमा एके एके ताहाको शुणी सहस्रेके चिरिग निमा एके एके तहिर एक भाग सम सूक्ष्म लाई तार नाम तहि जा हार मने रहे ता तहु अधिक बोलाए ए दुई चक्र भेद कले सुषुम्ना रंध्रे जोग बले मृणाल सूत्र रंध्रपथे मनप वन ऊर्ध्वगते शिरक मले जेबे मिसे तोरूप ताहाकु प्रकाशे छाड़ई भव भय भ्रांति से जम मुखे न पड़ती स्वकृत विचित्र षष्टम बेदेवो लंती गुणग्राम तोरस अंचिला नाना जोनी तो तही जीव रूप घेनी बासना बड़े उच्च नीच एणुटी तोरूप प्रपंच अणुप्रमाणु सूक्ष्म स्थूले रूप प्रकाशु माया बले काष्ठ प्रमाणे अग्निजेने ज्योति प्रकाशे स्थूल शून्ये ए नाना ज्योति जेते बेले विनाश हंती कर्म बले तो एका रहु अवसाने घट भी नाशे चंद्र जेने एमंत करी अनुमान जार प्रकाशे दिव्य ज्ञान चेतन सत्य अनाकार से तोते करंती विचार तोर भी हार आत्मसुखे प्रकाश इह परलोके मिथ्या प्रकाश यह जानी आत्मस्व रूप परिमाणी एसबु छाड़ी ता शरणे बसंती अभय चरणे तोरूप एक रसे रसी परम क्षेम धामे पशी स्वकृत स्तुति शपथ में विष्णु को बोलंती निगमे अनंत प्रभु हे अच्युत तोरस उंचिलाए जगत मायारे भिआई ब्रह्मांड अशेष रूपे करुपिंड
ପୁଣିଏ ପ୍ରପଞ୍ଚ ପ୍ରକାଶ ବାସନା ଅନ୍ତେ ହୋଇ ନାଶ କର୍ମ ନ ଥିଲେ ଜୀବ କାହୁଁ ତୁହି ସେ ସର୍ବଶେଷେ ରହୁ ପ୍ରାଣୀର ବାହ୍ୟ ଅନ୍ତେ ଥାଉ ସ୍ୱଭାବେ ପଞ୍ଚକୋଶ ବହୁ ଘଟକୁ ଥୋଇ ଯେହ୍ନେନିରେ ପୁରୋଇ ଭିତର ବାହାରେ ଅଶେଷ ଦେହେ ନାରାୟଣ ଏ ପିଣ୍ଡ ତୋହର ବିହାଣ ଏ ପିଣ୍ଡ ବାହ୍ୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ତୋତହୁଁ କେ ଅଛି ଅପରେ ସ୍ୱକର୍ମେ ଯେତେ ଦେହଜାତ ତୋ ଅଂଶ ତାର ମଧ୍ୟଗତ କର୍ମରେ ଯେ ଫଳ ଉପଜେ ତୋ ଅଂଶ ଦେହ ମଧ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜେ ଜୀବର ଏହି ଗତି ଜାଣି ତୋ ପାଦେ ଭଜନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଜୀବର ବଳ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାୟେ ସକଳ ଶକ୍ତି ତୋର ପାଏ ତେଣୁ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରି ତୋ ପାଦ ସେବେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବେଦରୁ ଯେତେ କର୍ମ ଫଳେ ସେଥାଇ ତୋ ଚରଣ ତଳେ ଏଣୁ ତୋ ପାଦେ ଯାର ଆସ ନ ଲାଗେ ଭବ ବନ୍ଧ ପ୍ରାସ ବେଦଙ୍କ ସ୍ତୁତି ଯେ ଅଷ୍ଟମ ବୋଲନ୍ତି ଯେ ଦୂର ବଗମ କେହି ତା ତତ୍ତ୍ୱ ନ ଜାଣଇ ତାହା ତୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ନାନା ଯୋ ନିରେ ଧରୁ ରୂପ ବାହାର ଭିତରେ ତୁ ଏକ ଅମୃତ ସିନ୍ଧୁ ତୋର ନାମ ଅବଗା ହନେ ନା ସେ ଭ୍ରମ ପରମ ଜ୍ଞାନୀ ତାହା ଜାଣି ତୋ ନାମ ଜଳେ ପରିମାଣେ ନିରତେ ଅବଗାହ କରି ଶ୍ରମ ଛାଡ଼ଇ ନାମ ଧରି ସଂସାର ମତେ ବେଦ ଧର୍ମ ସାଧିଲ ଭନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ସମ ତୋ ନାମ ସୁଧା ଜଳେ ବୁଡ଼ି ଜ୍ଞାନ ସାଧନା ଶ୍ରମ ଛାଡ଼େ ମୋକ୍ଷକୁ ନ କରି ସେ ଇଚ୍ଛା ତୋ ନାମ ତତ୍ତ୍ୱେ କରି ଦୀକ୍ଷା ତୋ ନାମ ସ୍ୱର୍ଗ ଉପବର୍ଗ ଏଣୁ ଉଡ଼ିଲେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ଭକ୍ତିରେ ତୋ ନାମ ଆବରି ବେଗେ ତରିଲେ ଭବବାରେ ତୋ ନାମ ସୁଧା ସିନ୍ଧୁ ଜଳେ ହଂସର ପ୍ରାୟ ଜ୍ଞାନୀ ଭଳେ ବୁଡ଼ି ଉଠନ୍ତି ପୁଣ ପୁଣି ତୋ ନାମ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେ ଭଣି ନିତ୍ୟେଷୁ ମରି ତୋ ଚରଣ ତାହାଙ୍କୁ ନ ଲାଗେ ମରଣ ସଂସାର ଛାଡ଼ି ସୁଖ ଭଳେ ଯେ ଥାଇ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗ ମେଳେ ତୋତେ ଜାଣନ୍ତି ସତ ସଙ୍ଗେ ନ ଲାଗେ ଭବ ଦୁଃଖ ଅଙ୍ଗେ ତୋଦନୁ ପଥ ଯେ ନବମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୋଲନ୍ତି ନିଗମେ ଶୁଣ ହେ କମଳାର ବର ଯେତେ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଶରୀର ତୋହର ଅନୁପଥ ଏହି ଯେଣୁ ଏ ହାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ତୁହି ଜୀବ ପରମ ରୂପ ଧରି ତୋ ଭୋଗ କ୍ରୀଡ଼ା ଅନୁସରି ଏଣୁ ତୋ ଅନୁପଥ ଏହି କୁଲାୟ ନାମ ଏ ବୋଲାଇ କୁଲାୟର ଅର୍ଥ ହେଲା ଶରୀର ତୋତେ ନ ଭଜେ ସୁଖ ଭଳେ ବାଳକ ଯେହ୍ନେ ମାତା କୋଳେ ମାତାର ପ୍ରାୟ ହିତ ତୁହି ଅଜ୍ଞାନୀ ତୋତେ ନ ଜାଣଇ ତୁ ଆତ୍ମା ହିତ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ନିର୍ବାଣ ଦାତା ସୁଖ ସିନ୍ଧୁ ଏ ବିପରୀତ କିଭା କହି ଦେହ ଘେ ନୀଣ ଭ୍ରମେ ମହି ଦେହକୁ ମଣି ଥାଇ ସତ୍ୟ ଅନିତ୍ୟ ଜଳ ବିମ୍ବବତ ଏଣେ ଯାହାର ପ୍ରୀତି ହୋଇ ଅସାଧୁ ଜନ ମଧ୍ୟ ସେହି ଉତ୍ତମ ନାବ ଥାଉଁ କୂଳେ ସେ ଯେନ ତରେ ଭବ ଜଳେ କୁଦେହ ଘେନି ଭବେ ଭ୍ରମୀ ଜନ୍ମ ରଣେ ପଥ ଶ୍ରମୀ ତାହାଙ୍କୁ ବୋଲି ଆତ୍ମହନ ନିଷ୍ଫଳ ତାହାଙ୍କ ଜୀବନ ଆତ୍ମହନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମଘାତୀ
নিভৃত মরুত দশস্তুতি নিগমে নির্ভরে বলন্তি অষ্টাঙ্গ যোগে মুনিজনে বসিনী জন ঘর বনে ইন্দ্রিয় গণ করি বন্দি মনপ বন হৃদয় ছন্দি জাহাল বিবাহ অর্থে চিত জাহাল বিবাহ অর্থে চিতে চিন্তা করন্তি অবিরতে যে তোতে শত্রুপণে চিন্তি সে পুଣି তো দেহে পশନ୍ତି ভোনাଥ ତୋର ଯେତେ ଗୁଣ ଆଉ କହିବୁ କିଛି ଶୁଣ ଗୋପନ ଘରେ ନାରୀ ଜନେ କୁବୁଜି ଆଦି ମଧୁବନେ ସେ ତୋର ପରିଗ୍ରହ ହୋଇ ଚୁମ୍ବନ ଆଲିଙ୍ଗନ ଦେଇ ଭୋନାଥ ତୋର ବେନିକର ଭୁଜଙ୍ଗ ଇନ୍ଦ୍ର ପଟାନ୍ତର ସେ ଭୁଜେ ଆଲିଙ୍ଗନ ପାଇ ମନବ ଚନ ତୋତେ ଦେଇ କାମିନୀ ରୂପେ ଭାବ ଭୋଳେ ସେ ତୋତେ ପୂଜିଲେ ନିଶ୍ଚଳେ ଆମ୍ଭେଶ କଳ ବେଦ ବୃନ୍ଦେ ଭାବେ ଶିବୁ ସେହି ପାରେ ଯେଣୁ ତ ରିପୁ ମିତ୍ର ନାହିଁ ଏଘେନି ସମଦର୍ଶିତ ହୋଇ ପ୍ରପଞ୍ଚେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଯୋନି ତୁ ବହୁ ଲୀଳା ଭାବ ଘେନି ଏ ଯେ ତୋ ହର ପଦ୍ମପାଦ ଶ୍ରବଇ ସୁଧା ମକରନ୍ଦ ସେ ପାଦେ ଆମ୍ଭ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିରେ ଭଜୁନୀତି କଇହ ଏକାଦଶୀ ବାଣୀ ବେଦେ ବୋଲନ୍ତି ପରିମାଣୀ ତୁନାଥ କରୁଣା ଜଳଧି ସର୍ବବିଷୟ ପୂର୍ବଶିରୀ ତତହୁଁ ସୃଷ୍ଟି ଆଦି କାଳେ ପ୍ରାଣୀ ପୂଜେ ମାୟା ବଳେ ଉପୁଜି ପ୍ରଳୟ ହୁଅନ୍ତି ଏଘେନି ତୋତେ ନ ଜାଣନ୍ତି ତୋହର ନାହିଁ ମୋହଦନ୍ଦ ଏଣୁ ବୋଲାଉ ଆଦି କନ୍ଦ ବିଧାତା ଜାତ ତୋର ତହୁଁ ନିଗମ ଜାତ ଯାର ଦେହୁଁ ତୋତହୁଁ ଦୁଇ ଦେବେ ଜାତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଧିଦୈବତ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟିରେ ଜାତ ଯେତେ ଏଘେନି କେ ଜାଣିବ ତୋତେ ତୋହର ଆଶ୍ରୟ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟ ତୋର ମହତ ସୃଷ୍ଟି ସଂହାରୀ ଯୋଗ ବଳେ ଶୟନ କରୁ ମହାଜଳେ ସେ କାଳେ ପ୍ରାଣୀ ଯେବେ ଥାନ୍ତେ ତୋ ରୂପ ନୟନେ ଦେଖନ୍ତେ ଅବନୀ ଆଦି ଅଞ୍ଚଭୂତ ମହତ ଆଦି ତିନି ତତ୍ତ୍ୱ ଅସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଏ ବୋଲାନ୍ତି ଏକାହୁଁ ତୋ ରୂପ ଜାଣନ୍ତି ତୋର ମହିମା ଜ୍ଞାନୀ ଜନେ ଦୁର୍ଲଭ ଗଗନ ଯେସନେ ବ୍ରହ୍ମ ବିଚାରି ଶାସ୍ତ୍ର ଭାବେ ବେଦ ବିଚାରି ତୋର ଲାଭେ ସକଳେ ଜାନ୍ତି ଉପହାସେ ଭକତ ରହେ ତୋର ପାଶେ ଜନିମ ସତ ଏ ଦ୍ୱାଦଶ ବେଦେ ବୋଲନ୍ତି ହରିଯଶ ବୈଶେଷିକ ଶାସ୍ତ୍ରପଥ ତୋତେ ବିଚାରେ ନାମ ମାତ୍ର ବିନାଶ ଏକ ବିଂଶ ଦୁଃଖ ମୋକ୍ଷ ବୋଲନ୍ତି ନୈୟାୟିକ ସତ ସତ ମାର୍ଗେ ଚିନ୍ତି ମିଥ୍ୟା ଏ ଜଗତ ବୋଲନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଯେ ବିଦ୍ୟମାନ ସତ୍ୟ ବିଚାରେ ପାତଞ୍ଜଳି ମତ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗୀଙ୍କ ବିଚାରଣା ଜଗତ ଆତ୍ମକଳ୍ପନା କର୍ମ ଭାର ମୀମାଂସକେ ଜଗତ ସତ୍ୟ ତାଙ୍କ ଲେଖେ ଏ ଭ୍ରାନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ମାର୍ଗେ ଭ୍ରମୀ ବିବାଦେ ହୁଅନ୍ତି ପଥ ଶ୍ରମୀ କାହୁଁ ଜାଣିବେ ନିଜ ଭ୍ରମେ ଭ୍ରମେ ଭ୍ରମନ୍ତି ବହୁ ଶ୍ରମେ ଯେଣୁ ଏ ଜୀବ ଗୁଣମୟେ ଏଣୁ ବିଚାର ଭେଦ ରହେ
ଅଜ୍ଞାନେ ତୋ ଭେଦ ବିଚାରି ତୁ ସଙ୍ଗୀ ନହୁ ନାକାରି। ସଦୀବ ମନ ତ୍ରୟୋଦଶେ ଶ୍ରୁତି ବୋଲନ୍ତି ହୃଷିକେଶେ। ପ୍ରପଞ୍ଚ ତ୍ରିଗୁଣେ ଜଗତ ଜାଣିଲେ ନିଶ୍ଚେ ନୁହେଁ ସତ୍ୟ। ମନ ବିଳାସ ମାତ୍ର ଏହି ଅସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଆଭାସଇ। ତୁ ଏତେ ଅଧିପତି ଯେଣୁ ଆଭାସେ ସତ୍ୟ ପ୍ରାୟ ତେଣୁ। ଅସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ଛାୟାତ ଅର୍ପଣେ ଯେନେ ଦିଶେ। ଜୀବର ଜନ୍ମ ତୋର ତହିଁ ବ୍ୟାପିଛୁ ଜଗତକୁ ମୋହି। କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ଭିନ୍ନ ଶୁଣ କହିବା ଅନୁମାନ। ସୁବର୍ଣ୍ଣେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାର ପଡ଼େ କୁଣ୍ଡଳ ଆଦି କମ ଗଡ଼େ। ପୁଣ୍ୟ ନଳେ ପାକ କଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଏକ ଠୋଳେ। ନାମ ବି କାର ନାଶ ଯାଆନ୍ତି ଏଣୁ ଜଗତେ ଭେଦ ଭ୍ରାନ୍ତି। ଏ ଘେନି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁମାନ ତୋତହୁଁ ସୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ ଭିନ୍ନ। ଚତୁର ଦଶେ ତବ ପରି ବେଦେ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ହରି। ଯେଣୁ ତ ସର୍ବଭୂତେ ବାସ ଏ ଘେନି ପ୍ରାଣୀ ତା ବିଶ୍ୱାସ। ଏହା ଯେ ଜାଣି ତୋତେ ଭାବେ ନ ପଡ଼େ ମୋହ ପରାଭବେ। ଚରଣ ମୃତ୍ୟୁ ଶିରେ ଦିଅନ୍ତି ପରମ ପଦେ ସେ ପଶନ୍ତି। ତୋ ଭାବ ନ ଜାଣନ୍ତି ଯେହୁ ତରିବେ ଭବ ସିନ୍ଧୁ କାହୁଁ। ପଣ୍ଡିତ ପଣେ ଶାସ୍ତ୍ରବାଦେ ଭାବନ କରି ତୋର ପାଦେ। ସ୍ୱକର୍ମ ପାଶେ ପାଦ ଛନ୍ଦି ବେଦ ବଚନେ ହୁଅନ୍ତି ବନ୍ଦୀ। ପଶୁପାଳଙ୍କ ଘରେ ଯେହ୍ନେ ବନ୍ଧନେ ଥାନ୍ତି ପଶୁମାନେ ତେସନେ ଏ ଭବ ବନ୍ଧନେ ଜୀବବନ୍ଦୀ ବେଦ ବଚନେ। ଏଣୁ ସଂସାରେ ଯେତେ ଜନ୍ତୁ ତୋ ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ବନ୍ଦୀ ହେତୁ। ଏ ଘେନି ତୋ ପାଦ କମଳେ ଯେ ଭାବ କରେ ପ୍ରୀତି ଭଳେ। ସଂସାର ତାରି ସେ ତରନ୍ତି ମରଣେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଭ୍ରାନ୍ତି। ତୋତେ ନ ଜାଣି ଧର୍ମ ଚିନ୍ତି ଯଜ୍ଞବ୍ରତ ତୀର୍ଥେ ଭ୍ରମନ୍ତି। ଆତ୍ମାକୁ ନିସ୍ତାରି ନ ପାରେ କି ବୋଲେ ସଂସାର କିତରେ। ତୋର ବି ମୁଖ ଶାସ୍ତ୍ରେ ଭ୍ରମୀ ଜନ୍ମ ମରଣ ପଥ ଶ୍ରମୀ। ତୋମକ ରଣ ପଞ୍ଚଦଶେ ବେଦେ ବୋଲନ୍ତି ଉପଦେଶେ। ଭୋନାଥ ତୋହର ଜଗତେ କର୍ମ କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ଯେତେ। ତୁ ତାହା ନ କରୁ ଗ୍ରହଣ ଏଣୁ ତୋ ନାମ କାରଣ। କର୍ମ କରଣ ତୋର ନାହିଁ ସ୍ୱଭାବେ ନିରଞ୍ଜନ ତୁହି। ତଥାପି ସର୍ବଜନ୍ତୁ ଦେହେ ତୋ ଅଂଶ ଅଛି ଜୀବ ପ୍ରାୟେ। ପ୍ରାଣୀର ରସ ନାଲୋଚନ ଶ୍ରବଣ ନାସା ଚର୍ମ ଘେନ। ଜ୍ଞାନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏ ବୋଲାନ୍ତି ମନର ସଙ୍ଗେ ବିହରନ୍ତି। ପାଦ ବଚନ ଭୁଜଲିଙ୍ଗ ମୂଳକ ମଳ ଦ୍ୱାର ସଙ୍ଗ। କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏ ବୋଲାନ୍ତି କର୍ମ କରଣେ ଥାନ୍ତି ନିହିତି। ଅଗ୍ନିବା ଶବ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମିତ୍ରାବରୁଣ ପ୍ରଜାନାଥ। ଏ ପଞ୍ଚ ଦେବ ବଶିରଥେ ତୋତେ ସେ ବନ୍ତି ଅବିରତେ। ତୁ ନାଥ ଭୂତ ଆତ୍ମା ଦେହି ଏହାଙ୍କ ଶକ୍ତି ବହୁ ତୁହି। ବାସବ ଆଦି ଦେବଧାମ ବହନ୍ତି ଅନିମିଷ ନାମ। ବିଧାତା ଆଦି ସର୍ବଦେବା ତୋର ଚରଣେ ତାଙ୍କ ସେବା। ମାନବେ ତାହାଙ୍କୁ ସେବନ୍ତି ତାହାଙ୍କ
ବଳି ସେ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ଅଜର ଅମର ନିର୍ଭୟେ ତଥାପି ତୋର ପଦ୍ମପ୍ରାୟେ ପୂଜନ୍ତି ଅତି ଭୟ ମନେ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳପତି ଯେନେ ପ୍ରଜାଙ୍କ ତହୁଁ କର ନିଅନ୍ତି ମହାରାଜାରେ ସେ ଦିଅନ୍ତି ଅଧିକ ଧନ ମାନ ଦିଅନ୍ତି ନିରତେ ଚରଣେ ଖଟନ୍ତି ଏମନ୍ତେ ଦେବେ ତୋର ପାଶେ ଖଟନ୍ତି ଭକତି ବିଶ୍ୱାସେ ଷୋଡ଼ଶ ସ୍ତୁତି ସ୍ଥିରଚର ଶୁଣ ହେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର ତୋହର କ୍ରୀଡ଼ା ନାନା ରଙ୍ଗେ ଇଚ୍ଛାରେ ମାୟା ଘେନି ସଙ୍ଗେ ଦର୍ପଣ ଘେନି ଯେନେ ହସ୍ତ ଚାହିଁଲେ ଛାୟା ହୁଏ ଜାତ ସ୍ଥାବର ଚର ଏ ଜଗତ ତୋ ତହିଁ ହୁଅନ୍ତି ସେହି ମତ ତୁ ପୁଣି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥାଉ କର୍ମ କରଣେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉ ସେ କର୍ମ ଫଳେ ନହୁ ସଙ୍ଗ ଦର୍ପଣେ ଯେହ୍ନେ ଛାୟା ଅଙ୍ଗ ଦେହ ବେ ଭାର କରୁଥାଇ ଯେହ୍ନେ ସେ ତାକୁ ନ ଲାଗଇ ମାୟାକୁ ଥାଉ ଅତି ଦୂରେ ଆଦିତ୍ୟ ଯେଶ ନେ ଅମ୍ବରେ ମାୟାବୀ ସ୍ତାରୀ ମାୟାକାରୀ ଯେହ୍ନେ ସଂସାର ମନହରି ମୋହନ କରେ ସଂସାରକୁ ସେ ଯେହ୍ନେ ନ ଲାଗେ ତାହାକୁ ଏମନ୍ତ ତୋହର ମହିମା କେ ଜାଣି ପାରେ ଗୁଣ ସୀମା ଜଗତେ ହେଉ ସାକ୍ଷୀ ରୂପ ମନ୍ଦିରେ ଯେସନେ ପ୍ରଦୀପ ଏ ସର୍ବ ଜୀବ କ୍ରୀଡ଼ା ଅନ୍ତେ ବସନ୍ତି ତୋର ଗର୍ଭଗତେ ପୁଣି ଯେ ମନ୍ତେ ଜାତ ହୁଅନ୍ତି ଶୁଣ କହିବା ତାଙ୍କ ଗତି ଦେହକୁ ପାଇ ମାୟାଗ୍ରସ୍ତେ କର୍ମ କରନ୍ତି ଅବିରତେ ତେଣୁ ସେ ଜନ୍ମ ମୃତ ହୁଅନ୍ତି ବାସନା ରଜୁ ବନ୍ଧେ ଥାନ୍ତି କର୍ମତା ହାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କାଳେ ଧରଇ ନିଜ ବାହୁବଳେ ଅଶେଷ ଯୋନି ମଧ୍ୟ ଭରି ବିହରେ ନାନା ରୂପ ଧରି ଦେହକୁ ଧରି କର୍ମ ବଳେ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ସୁଖ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଫଳେ ତୋ ଦେହେ ପ୍ରାଣୀ ଏ ଜଗତେ ମିଳନ୍ତି କର୍ମର ଆୟତେ ତୋହର ରିପୁ ମିତ୍ର ନାହିଁ ଏ ଘେନି କର୍ମ ନା ଲାଗଇ କର୍ମେ ପ୍ରପଞ୍ଚ ଜଗତ ଏହାର ଫଳ ବିପରୀତ ଦୁଃଖିତ ହୃଦ୍ର ବ୍ୟାଧିବନ୍ତ ଥୋକାଏ ସୁଖୀ ଧନବନ୍ତ ଏ ଦୁଃଖ ସୁଖ ତୋର ନାହିଁ କର୍ମ କରତା ସେ ଭୁଞ୍ଜଇ ଗଗନେ ଯେତେ ଦିଗ ପୁରୀ ଶୂନ୍ୟରୁ ବେ ସର୍ବ ଆବରି ଏଣୁ ନ ଜାଣେ ତୋତେ ପ୍ରାଣୀ ମନବ ଚନେ ପରିମାଣୀ ଅପରିମିତା ସପ୍ତଦଶ ବେଦେ କହନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ରସ ନାନା ଯୋନିରେ ଜୀବ ଯେତେ ଅନନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଅପ୍ରମିତେ କର୍ମସ ରିଲେ ପୁଣ ଯାଆନ୍ତି ଏଣୁ ଏ ଅଧ୍ରୁବ ବୋଲାନ୍ତି ତୋ ତହୁଁ ଯେବେ ଏନୁହନ୍ତି ଇଚ୍ଛାରେ ସର୍ବ ଆବରନ୍ତି ଏହାଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ତୁ ଯେବେ ତୋ ତହୁଁ ଦଣ୍ଡ କେ ପାଇବେ ଏମନ୍ତେ ନ ଘଟେ ବିଚାର ସକଳ ଜୀବ ତୋ ଶରୀର ତୁ ଥାଉ ଏହାଙ୍କ ଜୀବନେ ଅନଳ କାଷ୍ଠ ସଙ୍ଗେ ଯେନେ ତୋତେ ଜାଣଇ ଯେବା କହେ ଅଜ୍ଞାନୀ ମିଥ୍ୟା ଭାବ ବହେ ଉପାଧି ଏ ଲିଙ୍ଗ ଶରୀର ଜନ୍ମ ମରଣ ହୁଏ ତାହାର ତାମଲେ ନ ମରେ ଜୀବନ ଘଟନା ସେ ଯେନେ ଗଗନ ତେଣୁ ତୋ ଅଂଶ ଏହି ଜୀବ ସେ କାହୁଁ ତୋତେ ବା ଜାଣିବ ଅଷ୍ଟାଦଶରେ ନ ଘଟତ ବେଦେ ବୋଲନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ଏବେନି ଜଗତ
ପିଅର ଜନନୀ ସ୍ୱଭାବେ ଅଜନାମ ବହି ଏହାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜେଣୁ ନାହିଁ କେବେହେଁ ନୁହନ୍ତି ଏ ଭିନ୍ନ ଏଣୁ ନ ଘଟେ ଅନୁମାନ ଏହାଙ୍କ ତହୁଁ ଜାତ ଜୀବ ଜଳୁ ଯେ ସନେ ଜଳବିମ୍ବ ନିଶ୍ଚଳ ଜଳବାୟୁ ଯୋଗେ ଯେମନ୍ତେ ଉଛୁଳେ ତରଙ୍ଗେ ବେନିତ ରଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗ ଘାତେ ବିମ୍ବଉ ପୂଜନ୍ତି ଯେମନ୍ତେ ଜଳପ ବନେ ସେ ନଥାନ୍ତି ବେନିଶୋ ଯୋଗେ ଜାତ ହୁଅନ୍ତି ବିବିଧ ନାମ ରୂପ ବହି କ୍ରୀଡ଼ନ୍ତି ଜଳ ମଧ୍ୟ ଥାଇ କର୍ମର ଅନ୍ତେ ତୋ ଶରୀରେ ପଶନ୍ତି ଯେମନ୍ତ ବ୍ୟବହାରେ ସକଳ ନଦୀ ଜଳ ବେଗେ ଯେସନେ ପଶନ୍ତି ଅନବେ ମଧୁକ ରଙ୍କ ପୁଷ୍ପରସେ ଜେହ୍ନେୟ ଶେଷ ରସ ବସେ ଊନବିଂଶତି ନୁସୁତବ ବେଦେକ ହନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଭାବ ତୋ ମାୟା ଭ୍ରମ ଜୀବ ଦେହେ ତେଣୁ ଜ୍ଞାନେ ଥାନ୍ତି ମୋହେ ଏଣୁ ପଣ୍ଡିତେ ଏହା ଜାଣି ତୋ ଭାବ ମନେ ପରିମାଣି ତୋ ପାଦ ପଦ୍ମ ରସ ଲୋଭେ ପଶିଲେ ଅନୁଘତ ଭାବେ ତୋ ପାଦେ ଶରଣ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ତରନ୍ତି ଭବ ତରଙ୍ଗିଣୀ ତାହାଙ୍କୁ ନାହିଁ କାଳ ଡର ତୋ ପାଦ ପଦ୍ମେ ଆଶା ଯାର ତ୍ରିନେମୀ କାଳ ତୋ ଭ୍ରୁଭଙ୍ଗ ରୂପ ରୂପ ଯାର ଅଙ୍ଗ ହିମସୀ ତଳ ଘର୍ମ ବୃଷ୍ଟି ଏ ଆଦି ଯେତେ ନାନାରିଷ୍ଟି ତାହାକୁ ନ ଲାଗନ୍ତି କେହି ତୋ ନାମ ହୃଦେ ଯାର ଥାଇ ବିଜିତ ଋଷି କବିଂଶତି ବେଦେ ବୋଲନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ସ୍ତୁତି ମୁନିଏ ଯୋଗାଭ୍ୟାସେ ସାଧି ମନପ ବନ ହୃଦେ ରୁନ୍ଧି ଯେତେ କରନ୍ତି ସେ ଉପାଏ ମନ ତୁ ରଗ ସ୍ଥିର ନୋହେ ସ୍ୱଭାବେ ଅଦ୍ୟମ ସେ ଯେଣୁ ରୁନ୍ଧି ନ ପାରେ ପ୍ରାଣୀ ତେଣୁ ନାନା ପ୍ରକାରେ ଖେଦ ପାଇ ମନନ ପାରନ୍ତି ରୁହାଇ ଗୁରୁ ସହାୟ ସେ ନ କରି ସାଧନା ଶ୍ରମେ ଯାନ୍ତି ମରି ବୋଇତେ ବସି ବଣିଜାରେ ଯେମନ୍ତେ ଭାସନ୍ତି ସାଗରେ ନାନା ପ୍ରକାରେ ବାହୁଥାନ୍ତି କେବେ କୂଳେ ନ ଲାଗନ୍ତି ଯାବତ ନାହିଁ କର୍ଣ୍ଣଧାର କାହିଁଲ ଭିବେ ସିନ୍ଧୁ ପାର ପବନ ରୁନ୍ଧି ଇନ୍ଦ୍ରିଜିଣୀ ଗୁରୁ ଉପଦେଶ ନ ଜାଣି ଚଞ୍ଚଳ ମନ କାହୁଁ ସ୍ଥିର ଯାବତ ସଂଶୟ ଶରୀର ନିଶ୍ଚଳ ନିର୍ମଳ ତୋ ପାଦେ ତୋ ରୂପ ଗୁଣ ଅନୁବାଦେ ନିତ୍ୟ ଯେ ଚିନ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ବଳେ ତୋ ମନ ରହଇ ନିଶ୍ଚଳେ ସ୍ୱଜନ ସୁତ ଏକବିଂଶେ ବେଦେ ବୋଇଲେ ବିଷ୍ଣୁ ପାଶେ ସ୍ୱଜନ ସୁତ ଦାରାଧନ ଗୃହ ମେ ଦିନି ସୁଖାସନ ତୋ ପାଦ ହୃଦେ ଯାର ଥାଇ ଏଣେ ତା ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ତୋତେ ଯେ ନ ଭଜନ୍ତି ଚିତେ ତାହାଙ୍କ ମନ ବିରତେ ଲୋଭଲାଳସେ ମନ ଜଡ଼ି ବିପଦା ପଦେ ଥାନ୍ତି ପଡ଼ି ସକଳ ଦୁଃଖ ଜହିଥାନ୍ତି ଅମୃତ ପ୍ରାୟ ତା ମଣନ୍ତି ସଳଖ ସୁଖ ତୋର ପାଦେ ତହିଁଚେ ବିଶ୍ରାମେ ଆନନ୍ଦେ ଏ ମାୟା ତାକୁ ତୁଚ୍ଛ ହୋଏ ପର୍ବତ ଶିଖ ଭୂମି ପ୍ରାଏ ଯେ ତୋର ପାଦ ଆଶ୍ରା ଛାଡ଼ି ମୈଥୁନ ସୁଖ ମନେ ଧରି ଏଣୁ ଏ ସଂସାର ସାଗରେ ବୁଡ଼ନ୍ତି ଦୁଃଖ ମହାଘୋରେ କ୍ଷଣ ହେ ନ ପାରନ୍ତି ତରି ତୋ ବି ସୋ ମାୟାକୁ ଆବୋରି ସଂସାର ନଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ
অসার জেহ্নে রম্ভা বৃক্ষে তো নাম সংসারে সার নভজি কে হইব পাহার ভুবিপু রূপুণ্য দ্বাবিংশে বেদে কহନ୍ତି মহাতোষে ভূমিরে যেতে তীর্থ ছন্তি মুনিয়ে তହିଁ বিশ্রামନ୍ତି ମଦମ ଛର ଅହଙ୍କାର ହୃଦୟେ ନାହିଁ ତାହାଙ୍କର ତୋ ପାଦ ହୃଦୟେ ବହନ୍ତି ସଂସାରେ କାହିଁ ତାଙ୍କ ଭୀତି ତାଙ୍କ ଚରଣ ନିରସଙ୍ଗେ ପାପନ ରହେ ପ୍ରାଣୀ ଅଙ୍ଗେ ସୁପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ନିତ୍ୟ ଭ୍ରମନ୍ତି ଅନୁରାଗେ ଏଣୁ ତ ପାଦେ ଆଶ୍ରୟ କରି ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିର କରି ପରମ ଆତ୍ମା ସୁଖ ସୀମା ଶୁଣିମା ତାହାଙ୍କ ମହିମା ବିବେକ ଶାନ୍ତି କ୍ଷମା ଧୀର ଏ ଚାରି ପୁରୁଷଙ୍କ ସାର ଏହା ରହି ଗୃହ ଦ୍ୱନ୍ଦ ଅଜ୍ଞାନୀ ଜନଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ଯେ ତୋତେ ଚିନ୍ତେ ଅବିରତେ ଗୃହ ନ ଲାଗେ ତାଙ୍କ ଚିତ୍ତେ ତାଙ୍କ ମହିମା ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ କେ କହି ପାରେ କତୁଣ୍ଡେ ତ୍ରୟୋବି ବିଂଶତି ଶତଇଦ ଯାହା କହିଲେ ତିନି ବେଦ ଭୋଦେବ ପରମ ପୁରୁଷ ସଂସାର ତୋତହୁଁ ପ୍ରକାଶ ଏ ସଦ୍ୟ ନୋହେ ସତ୍ୟବାଦେ ବିଚାର ତର୍କ ଅନୁବାଦେ କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ ଭାବ ଘେନି ଶୁଣ କହିବୁ ଅନୁମାନି ମୃତ୍ତିକା ତହୁଁ ଭାଣ୍ଡ ଜନ୍ମ ଦିଶନ୍ତି ନାନା ରୂପେ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ ପ୍ରାୟ ଯେଣୁ କହିବା ଅନୁମାନେ ତେଣୁ ମୁକୁତା ଶିପେ କରି ଭ୍ରାନ୍ତି ରଜତ ପ୍ରାୟ ତାମଣନ୍ତି ପୁଣି ବି ଚାରେ ସେ ଯେମନ୍ତ ମୁକୁତା ଶିପ ହୁଏ ସତ୍ୟ ମାୟା ପ୍ରକାଶ ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ସର୍ପ ଯେ ଶନେ ରଜୁ ଖଣ୍ଡେ କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ ମାୟା ଲକ୍ଷୀ ତୁ ପର ଆତ୍ମା ଏତେ ସାକ୍ଷୀ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପେ ରହେ ଆତ୍ମା ଏହା ତ ମାନନ୍ତି ମହାତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗାଦି ଫଳ ବେଦ କହି ଏ ଘେନି ପ୍ରାଣୀ କର୍ମଦାହୀ ଏଣୁ ସଂସାର ସତ୍ୟ ଦିଶେ କର୍ମ ସାଧନ୍ତି ମନ ତୋଷେ ଭବ ପ୍ରପଞ୍ଚ ବ୍ୟବହାରେ ଚିତ୍ତ ବୁଡ଼ାଇଥାନ୍ତି ଧୀରେ ବେଦ ବା ଦିଏ ତାଙ୍କ ମନ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ବେଦ ବଚନ କର୍ମର ଫଳ ସତ୍ୟ ପ୍ରାୟେ ବିଷୟ ତାପ ଭ୍ରମେ ବୋହେ ଏ ଘେନି କର୍ମ କରି ଦେହେ ଭ୍ରମନ୍ତି ତୋର ମାୟା ମୋହେ ପୂର୍ବ ଲୋକଙ୍କ କର୍ମ ଦେଖି ଅପର ଲୋକେ ତାହା ଶିଖି ଭୋନାଥ ବେଦ ତୋ ବଚନ ପୁଷ୍କର ପ୍ରାୟ ଅନୁମାନ ପୁଷ୍ପର ପ୍ରାୟ ଅନୁମାନ ପୁଷ୍ପରେ ପାଇ ସର୍ବଗନ୍ଧ ଭ୍ରମର ଲୋଭେ ମକରନ୍ଦ ବେଦବଚନ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରାୟେ କନେ ଶୁଣନ୍ତେ ଚିତ୍ତ ଧ୍ୟାଏ ସର୍ବେ ବୋଲନ୍ତି ସାଧୁ ସାଧୁ କେହି ନ ଲଭେ ପୁଷ୍ପ ମଧୁ ପ୍ରାଣୀକି କର୍ମ ସେ କରାଏ ଅନ୍ଧକୁ ଅନ୍ଧ ଯେହ୍ନେ ବାଏ ନ ଯଦି ଦ ଯେ ଚତୁର୍ବିଂଶ ଶୁଣ କହିବା ତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏ ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବେ ଥିଲା ନାହିଁ ପୁଣି ଏ ଅନ୍ତେ ଥିବ ନାହିଁ ଏଣୁ ଏ ହାର ସତ୍ତା ନାହିଁ ଶାସ୍ତ୍ର ମାର୍ଗରେ ଏହା କହି ତୋତହୁଁ ବିରାଟ ପୁରୁଷ ଏ ମିଥ୍ୟା ସଂସାର ପ୍ରକାଶ ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାଣ ଏକ ତୁହି ତୋଙ୍ଗେ ସତ୍ୟ ଆଭାସଇ ଏ ନାନା ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ଯେତେ ଆମ୍ଭେ ଜାଣିଲୁ ଏବେ ତଥ୍ୟେ ମୃତ୍ତିକା ଆଦି ଧାତୁ ଯେତେ ଏ ଯେତେ ଘଟ ବସ୍ତ୍ର ପାତ୍ରେ
ଜଗତ ତୁଲେ ଏ ସମାନ ପୁଣକ ହିବୁ ଅନୁମାନ ଯାହାର ତହୁଁ ଯେ ଘଟନ ବିଚାରେ ତହୁଁ ନହେ ଭିନ୍ନ ନାମ ମାତ୍ରକେ ଭେଦ ରହେ ଏ ଅନୁମାନ ବେଦ କହେ କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟେ ଭିନ୍ନେ ଥାନ୍ତି ଅନ୍ତକାରଣେ ସେ ମିଶନ୍ତି ଜଗତ କାରଣ ଯେ ତୁହି କାର୍ଯ୍ୟ ଭିନ୍ନ ପ୍ରାୟ ଦିଶଇ ଜଗତ ନାମ ମାତ୍ରେ ଭିନ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ଅନ୍ତେ ତୋରୁ ଦେଲିହୀନ ତୁ ସତ୍ୟ ଭବ ମଧ୍ୟେ ହରି କେତୋ ମହିମା କହିପାରି ମନ ବିଳାସ ମାତ୍ର ଏହି ଅଜ୍ଞାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦିଶଇ ସଜଦ ପଞ୍ଚବିଂଶ ସ୍ତୁତି ବେଦ କହନ୍ତି ଭାବ ଚିନ୍ତି ତୁ ମହା ମହିମ ଅନନ୍ତ ଆଗମ ନିଗମତନ୍ତ କେହି ନ ଜାଣେ ଅନୁମାନେ ନିର୍ମଳ ଚିତ୍ତେ ଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରପଞ୍ଚ ଏ ଜଗତେ ଜୀବ କି ଜାଣିପାରେ ଚିତେ ବେଦ ବଚନେ ନିତ୍ୟ ଭ୍ରମି ଜନ୍ମ ମରଣେ ହୁଅନ୍ତି ଶ୍ରମି ଜୀବକୁ ବଳେ ମାୟା ଧରି କ୍ରୀଡ଼ଇ ସଂସାରେ ବିହରି ଗୁଣଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେହ ମେଳେ ଭ୍ରମେ ତ ମାୟା ଯୋଗ ବଳେ ଅପେତ ଭୋଗ ସେ ବୋলাই ତେଣୁ ସଂସାର ନ ଛାଡ଼ଇ ଅପେତ ଭୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ଜ୍ଞାନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଯଶ ଶ୍ରୀ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ରୂପୀ ଷଡ଼ଭୋଗ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଆଦି ଗୁଣ ତିରୋହିତ ହୋଇଅଛି ତାପେତା ପିବ ଏସୟଳେ ମରଇ ଅନ୍ତେ କର୍ମ ବଳେ ପୁରୁଣା ଚର୍ମ ଜେହ୍ନେ ସର୍ପ ଛାଡ଼ଇ ପାଇ ନିଜ ରୂପ ଏ ମାୟା ଯେବେ ଛାଡ଼ୁ ତୁହି ଜୀବ ସ୍ୱରୂପେ ବିରାଜଇ ଅପରିମିତ ଭୋଗ ଯେଣୁ ନିତ୍ୟ ପ୍ରାପତ ସୁଖ ତେଣୁ ଅପରିମିତ ଭୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ଜ୍ଞାନ ଆଦି ଷଡ଼ଭୋଗ ଅପରିମିତ ନିତ୍ୟ ପ୍ରାପତ ସୁଖ ତେଣୁ ଯଦି ନ ସମୂ ଷଡ଼ବିଂଶେ ନିଗମେ ବୋଲନ୍ତି ହରହସେ ଅଶେଷ ବାସନା ଦୌଡ଼ି ହୃଦରେ ଜଟା ରୂପେ ଜଡ଼େ ତହୁଁ ଅଞ୍ଚରେ କାମ ବୃକ୍ଷ ପତ୍ର ପୁଷ୍ପ ଫଳ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜୀବ ତ ସୁଖେ ଭୋଗ କରେ ପଶୁ ଯେ ସନ ପତ୍ର ଚରେ ସେ କାମ ବୃକ୍ଷ ବିରତେ ସୁଖେ ବଢ଼ଇ ହୃଦଗତେ ତାହାକୁ ବଳେ ଛଳେ ଭିଡ଼ି କେହି ନ ପାରନ୍ତି ଉପାଡ଼ି ବୁଲନ୍ତି ନାନା ତପ ଫଳେ ଯୋଗ ସମାଧି ତୀର୍ଥ ଜଳେ ଅତି କୋଠରେ ସେ ଭ୍ରମନ୍ତି ହୃଦରୁ ନଫିଟଇ ଗ୍ରନ୍ଥି ବିବିଧ ମତେ ଦୁଃଖ ପାଇ ତାହାଙ୍କୁ ଅତି ଦୂର ତୁହି ନିତ୍ୟ ସେ କାମ ଭୋଗ ଚିନ୍ତି ଏଘେନି ତତେ ପାଶ ରହନ୍ତି ଅସାଧୁ ପଣ ତାହାଙ୍କର ଶୁଣ ହେ କମଳାର ବର ଅମୂଲ୍ୟ ମଣି କଣ୍ଠେ ଧରି ମନ ବିଷୟ ଜଡ଼େ ଭରି ଯାବତ ସୁମରଣ ନାହିଁ ପ୍ରାପତ ନହେ କଣ୍ଠ ଥାଇ ମଣିର ପ୍ରାୟ କଣ୍ଠ ତଟେ ତୁ ଅଛୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ନିକଟେ ନିତ୍ୟ ତ ମାୟା ମୋହ ଚିନ୍ତି ଏଘେନି ତୋତେ ନ ଜାଣନ୍ତି ଯୋଗିବ লাই ଜ୍ଞାନ ପତେ ବିଷये ରସି ଅବିରତେ ନିରତେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପୋଷଣେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କର ସହଣେ ଉଭୟ ଲୋକ ତାର ନାହିଁ ତୋତେ ପାଇବେ ଅବା କାହିଁ ଯାବତ ତୋ ଚରଣ ତଳେ ଚିତନ ରହଇ ନିଶ୍ଚଳେ ସପ୍ତବିଂଶେ ତୋଦବଗମୀ ବେଦେ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ସ୍ୱାମୀ
ଭୋନାଥ ତୋତେ ଯେ ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କ ମହିମା କେ ବାଚିନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଚିତ୍ତ ତୋ ଚରଣେ ଆଶ୍ରିତ ଥାଇ ଅନୁକ୍ଷଣେ ଯେ ଯାହା କର୍ମ ଫଳ ଘେନି ଫଳଇ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବେଣି ଏବେନି ଫଳଙ୍କର ରସ ନିଶ୍ଚେନ ଜାଣେ ତୋର ଦାସ ଦେହାଭି ମାନି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ବିଧିନି ସେଧ ଅନୁଚର ତାହାଙ୍କ ନିନ୍ଦା ସ୍ତୁତି ବାଣୀ ତୋର ସେ ବକ ତାହା ଶୁଣି ଚିତେନ କରନ୍ତି ବିଚାର ଏମନ୍ତ ମହିମା ତୁମ୍ଭର ଯୁଗାନୁ ଯୁଗ ତୋ ଶରୀର ମତ୍ସ୍ୟାଦି ନାନା ଅବତାର ତୋହର ଗୁଣ କର୍ମ ଯେତେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଶୁଣେ କର୍ଣ୍ଣପଥେ ତୁଣ୍ଡେକ ହଇ ଅନୁକ୍ଷଣେ ଚିନ୍ତଇ ତୋହର ଚରଣେ ତୁନାଥ ଅପବର୍ଗ ଗତି ଅନ୍ତେ ତୋ ଚରଣେ ପଶନ୍ତି ଅଷ୍ଟବିଂଶତି ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ତୁତି ବୋଲନ୍ତି ଦ୍ୱିପତୟ ସ୍ତୁତି ବୋଲନ୍ତି ଦୀପତୟ ସୁତି ବେଦେ ବୋଲନ୍ତି ହେ ଅନନ୍ତ ନିତ୍ୟ ତୋ ହର ଆଦି ଅନ୍ତ ମନବ ଚନେ ବହୁ ଚିନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବେ ନ ଜାଣନ୍ତି ତୋ ରୂପ ତୁହି ନ ପ୍ରମାଣୁ କେ ତାହା ଦେହ ବହି ଜାଣୁ ତୁ ବା ବୋଲୁ ମୋ ମହିମା ମୁଁ କିମ୍ପା ନ ଜାଣଇ ସୀମା ସର୍ବଜ୍ଞ ପଣ କି ମୋ ନାହିଁ କହିବୁ ଶୁଣ ଭାବଗ୍ରାହୀ ସ୍ୱଭାବେ ଶୂନ୍ୟ ପ୍ରମିତ କେ ଜାଣି ପାରେ ତୋର ଅନ୍ତ ଉଦୟ ଅସ୍ତ ନାହିଁ ଯାର ଏଣୁ ତୁ ତୋତେ ଅଗୋଚର ଏଣୁଆ ଆମ୍ଭର ଅନୁମତେ ସର୍ବଜ୍ଞ ବୋଲାଉ ଯେ ମନ୍ତେ ଶଶାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡେ ଶୃଙ୍ଗଜାତ ବନ୍ଧ୍ୟାକି ପ୍ରସବି ବସୁତ ଏବେନି ନ ଜାଣଇ ଯେହୁ ସର୍ବଜ୍ଞ ନୋହିବ କି ସେହୁ ତୋ ଆଦି ଅନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତୁହି କହିବୁ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ଏକ ଆରୋକେ ଦଶ ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସପ୍ତ ଆବରଣ ଏମନ୍ତେ ଅଶେଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆଶ୍ରେ କରନ୍ତି ତୋର ପିଣ୍ଡ ଭ୍ରମନ୍ତି କାଳ ଚକ୍ରବଳେ ଧୂଳି ଯେ ସନେ ଅନ୍ତରାଳେ ସେ ରେଣୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଥାଇ ତୋ ରୂପ ପ୍ରମାଣିବ କାହିଁ ବେଦେ ବୋଲନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟେ ଆମ୍ଭେ ହୋ ଭ୍ରମୁ ମାୟା ବନ୍ଧେ ତୋର ମହିମା ଅଛି ଯେତେ ଆମ୍ଭେ ତା ଜାଣିବୁ କେମନ୍ତେ ସଗୁଣ ନିର୍ଗୁଣର ସୀମା ଭୋନାଥ ତୋହର ମହିମା ବିଧିନି ସେଧବାଦ କରି ତୋର ମହିମା କେ ବିଚାରି ବିଧିନି ସେଧହୀନ ଜାଣେ ପ୍ରଣମେ ତୋହର ଚରଣେ ବେଦେ ବୋଲନ୍ତି ଆମ୍ଭ ଚିତେ ତୋର ମହିମା ଅନୁମତେ ସୃଷ୍ଟି ସଂହାରି ତୋ ଶରଣେ ପଶିଲୁ ଅଭୟ ଚରଣେ ନିରତେ ତୋର ପଦ୍ମପାଦେ ଥିବୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପାଦେ ଏମନ୍ତେ ବେଦଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣି ବୋଲନ୍ତି ନାରାୟଣ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ ଏମନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମାର ନନ୍ଦନ ସନଦ ତହୁଁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପୁଣିଷା ନନ୍ଦ ତିନି ଭାଇ ଚରଣ ଯୁଗେ ଶିର ଦେଇ ପୂଜିଲେ ସନନ୍ଦ ଚରଣ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଶୁଣନା ହ୍ରଦ ମୁନିବର ସେ ଚାରି ବ୍ରହ୍ମାର କୁମର ବ୍ରହ୍ମ ସମାଧି ସଙ୍ଗେ ପାଇ ନିରତେ ଆତ୍ମାନନ୍ଦ ଧ୍ୟାଇ ଆଗମ ପୁରାଣ ବଖାଣି ଉପନିଷଦେ ବ୍ରହ୍ମ ଜାଣି ତୁ ବିପ୍ର ବର ଜ୍ଞାନ ବଳେ ନିରତେ ଭ୍ରମି ଭୂମଣ୍ଡଳେ ନିର୍ମଳ ଚିତ୍ତେ ଜ୍ଞାନ ଜାଣୁ ଜୀବନ ମୁକତି ପ୍ରମାଣୁ
ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନେ ଯାର ଚିତ ଆନନ୍ଦେ ବଢ଼େ ଅବିରତ ସଂସାର ବାସନାରୁତରେ ନ ବୁଡ଼େ ଭବ ମହାଘୋରେ। ଶ୍ରୀଶୁକ ଉବାଚ କହିଲେ ନର ନାରାୟଣ ପ୍ରସ୍ତାବେ ବ୍ରହ୍ମରା କାରଣ। ଏ ଦୁଇ ଜନଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ଯେତେ କହିଲେ ତିନି ବେଦ। ଶୁକ କହନ୍ତି ଅନୁରାଗେ ବେଦ ଉପନିଷଦ ଭାଗେ। ଶୁଣିସା ନନ୍ଦ ମୁନିବର ନମିଲେ ବିଷ୍ଣୁର ପୟର। ଗୋବିନ୍ଦ ଯଶ ଗାଇ ତୁଣ୍ଡେ ଆନନ୍ଦେ ଗଲେ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ। ଶୁଣଃ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସୁତ ମୋ ଜନ୍ମ କର୍ମର ଚରିତ। ଯଜ୍ଞର ଅର୍ଥେ ପରାତ୍ପର ଅଗ୍ନିମନ୍ଥନେ ତତପର। ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରନ୍ତି ଆନନ୍ଦେ ଏମନ୍ତେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟେ। ଅରଣି ଯୋଗେ କାମଚିତ ପଡ଼ିଲା ବ୍ୟାସଙ୍କର ରେତ। ସେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଅଙ୍କୁରୁମୁ ଜାତ ତେଣୁ ମୁଁ ଅଯୋନି ସମ୍ଭୂତ। ଏ ଘେନି ବ୍ୟାସ ମୋର ତାତ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମେ ଉପଗତ। ନାରଦ ଋଷି ଆଗମନ ଦେଖି ପରାଶର ନନ୍ଦନ। ଆସନୁ ଉଠି କିଛି ଦୂରେ ଅଭିଗମନ ତତପରେ। ଉତ୍ତମ ଆସନେ ବସାଇ ପାଦ ପୂଜିଲେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ। ବ୍ୟାସଙ୍କୁ କହିଲେ ନାରଦ ନର ନାରାୟଣ ସମ୍ବାଦ। ତୁ ଯାହା ପଚାରିଲୁ ମୋତେ ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ବାଦ ଭାବ ଚିତେ। ବୋଲୁ ଯେ ନିର୍ବିକାର ବ୍ରହ୍ମ କେମନ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ନିଗମ। ତାହା ତ କହିଲି ମୁଁ ତୋତେ ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ଏକ ଚିତେ। ଯେ ହରି ଜଗତ ଭିଆଇ ଆଦ୍ୟନ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ରୂପ ହୋଇ। ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷହୁଁ ଦୂର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯାର ଖେଳ ଘର। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ପଶି ଆତ୍ମା ଅଂଶେ ଜୀବକୁ ପାଳଇ ଆଶ୍ୱାସେ। ନିଜ ସେ ବକେ ମୋକ୍ଷ ଦେଇ ନିତ୍ୟ ଭକତ ପାଶେ ଥାଇ। ତୋରୂପ ଜୀବରେ ନିରେଖି ମାୟା ଛାଡ଼ଇ ତାହା ଦେଖି। ତୁ ଯେ ବୋଇଲୁ ଏ ଜଗତେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯେତେ। ଶରୀର ବନ୍ଧ ତାହା ଦେଖି ମାୟା କେମନ୍ତେ ତା ଉପେକ୍ଷି। ଶୁଣ ଯାହାକୁ କୃଷ୍ଣ ଦୟା ତାହାକୁ ନ ଲାଗଇ ମାୟା। ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ ନିତ୍ୟ ବଢ଼େ ଦେହାଦି ଧର୍ମକୁ ସେ ଛାଡ଼େ। ଯେମନ୍ତ ନିଦ୍ରାଗତ ପାଣି ଦେହାଦି ଧର୍ମହୀନ ଜାଣି। ଆତ୍ମାରେ ଜଗତ ଦେଖଇ ଦେହାଦି ଧର୍ମ ନ ଲାଗଇ। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଦୃଷ୍ଟି ତାକୁ ତା ଦୃଷ୍ଟି ନଥାଇ ବେଦକୁ। ସେ ହରି ନିରଞ୍ଜନ ରୂପ କେବଳ ସାକ୍ଷୀ ଏ ସ୍ୱରୂପ। ଅଭୟ ଦାତାର ଚରଣ ନିରତେ କର ସୁମରଣ। ଯାରୂପ ନିରନ୍ତର ଲୋଡ଼ି ମନ ବଚନ ହିଁ ବାହୁଡ଼ି। ଅଧିକ କି କହିବି ମୁହିଁ ପରୀକ୍ଷ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ତୁହି। ବୋଲଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ବେଦ ସମ୍ବାଦେ ଭାଗବତ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟା ସହିତାୟାଂ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧେ ନାରଦ ନାରାୟଣ ସମ୍ବାଦେ ବେଦସ୍ତୁତିର୍ନାମ ତ୍ରିନବତିତମ ଅଧ୍ୟାୟଃ। ଏହି 93 ଅଧ୍ୟାୟଟି ଅତି ଦୀର୍ଘମୂଳକ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଶୁଣିବା ସହିତ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଏହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଉପରେ ହିଁ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହେବ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ ବି ତା'ର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଶୁଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ଏବଂ ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।